आज आपण शिकणार आहोत द ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द lymphatic system or the organs which come under the lymphatic system. Okay, so the first is the tonsils. See the tonsils म्हणजे काय आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे that tonsils is the part of the respiratory system. Okay, so here you can see aggregation of large lymphatic nodules. Okay, tonsils means there is aggregation of large lymphatic nodules embedded in mucous membrane. Okay, surrounding area is the mucous membrane. Okay, आणि इट इज नथिंग बट द ॲग्रिगेशन्स. एक ॲग्रिगेशन आहे, एक युनियन, एक प्रकारचं लार्ज लिम्फॅटिक नोड्युल्सचं. ओके, लोकेटेड बिनेथ द इपिथेलियम ऑफ फॅरिंग्स अँड ओरल कॅव्हिटीज. ओके, बिनेथ द फॅरिंग्सच्या खालचा जो पोर्शन आहे तो फॅरिंग्स अँड ओरल कॅव्हिटीज, प्रोटेक्ट नेझल अँड ओरल कॅव्हिटीज. ओके, so what is the function of the pharynx is to protect the nasal and oral cavity. It is the function of the pharynx. Then so there are three types of pharynx. Nasopharyngeal tonsils. There are three types of tonsils: nasopharyngeal tonsils, palatine tonsils and lingual tonsils. See, this is the pharyngeal tonsils. You can see here palatine tonsils. Okay, then lingual tonsils. Okay, so there are three main types of the tonsils: pharyngeal tonsils, palatine tonsils and lingual tonsils. See, nasopharyngeal tonsils, commonly called as adenoids. Okay, which is located behind the nose on roof of the posterior wall of the pharynx, posterior opening of nasal cavity. Right, so behind the nose, जे आपलं नोजचं जे पोर्शन आहे, इंटरनल जे नोजचं पोर्शन असतं, so behind the nose nasopharyngeal tonsils are attached. Okay, on the posterior wall of the pharynx. So posteriorly means tonsils are attached posteriorly to the pharynx. Then posterior opening of nasal cavity, जी nasal cavity ची जी posterior opening असेल तिथे आपले pharynx attach असतात. Palatine tonsils, usually referred to as tonsils. Palatine tonsils ला देखील आपण tonsils usually we are referring. So the location same as it is back side of the mouth, lateral wall of the pharynx, and most commonly removed by tonsillectomy. Lingual tonsils, see base of the tongue. Okay, lingual tonsils is attached base of the tongue, first line of defense, extensor. See, you can see here, this is the pharyngeal tonsils, posteriorly attached to the pharynx. Palatine tonsils, lateral side of the pharynx. Lingual tonsils, see beside the, you can see here, see this is lingual base of the tongue. Okay, first line defense of extensor. Now next is spleen. Spleen, largest lymphatic organ. Spleen is largest lymphatic organ located in upper left hypochondriac quadrant. Okay, between the fundus and stomach, fundus of the stomach and diaphragm. Okay, spleen is about 5 to 6 inches long, 2 to 3 inches wide, and resemble a large lymph node and filter the blood. Okay, so the function of the spleen is what? Filtration of the blood. And spleen is the largest lymphatic organ, we can see here, which is attached to the left abdominal quadrant. So this is the how you can see here, this is the splenic vein, this is the splenic artery. Splenic artery carry the oxygenated blood and splenic vein carry the deoxygenated blood. Outer structure is the capsule. Beneath the capsule, this partition, this space we called as trabeculae. Okay, you can see here, this is the cord-like structure is called as splenic cord. Then venous sinuses, red pulp, white pulp. You can see here red pulp and white pulp. Okay, then central artery. See, this is the hilus, splenic artery and splenic vein is supplied to the spleen. Structure of spleen. See, capsule covering dense of connective tissue. Okay. Hilum is the depression of the middle surface.
and nerve arteries are entered into the spleen, veins and lymphatic vessels are exist. So capsule is nothing but the dense connective tissue. You can see here, this is the capsule. Okay, capsule is the structure which is covered inside of the spleen. हे कसं structure आहे. Okay, so capsule, it is nothing but the dense connective tissue. जे connective tissues असतात, it is a layer of dense connective tissue. Okay, so the splenic artery and splenic vein supply the spleen. Okay, and you can see here, middle depression is called as hilus. Then trabeculae, I have told you that explain you that the space partition between that cords, okay, that we call trabeculae. Partition within the spleen is called trabeculae. Pulp inside of the spleen tissue, inside of that pulp divided into red and white tissues. You can see here the red pulp and the white pulp. Okay, this is the red pulp and white pulp. These are the tissues that divide inside of the spleen. See, what do you mean by white pulp? White pulp is consist of lymphatic tissues, and mostly lymphocytes arranged around the central arteries. See, students, as we know that we are studying regarding the lymphatic system, so definitely the lymphatic tissues are play the important and vital role here. Okay, the function of lymph, as we know, the filtration. Okay, as we know, the transportation of the nutrients, then defense against the microorganism. Okay, so this is how the lymphatic systems are attached to our whole body part. Okay, and how the lymphatic network is spread all over the all over our organ, all our systems, how the lymphatic system play vital role, okay, regarding the transportation of nutrients and regarding the defense to the microorganism, okay, defense, then regarding the formation of the antigen antibody reaction, hypersensitivity reactions. Okay, as we know, at last lectures we have seen that plasma will get separated from the B cells. Okay, plasma, okay, B cells, T cells, these are the constituents of the lymph. लिम्फचं कन्स्टिट्युएंट काय असतं, लिम्फ म्हणजे नेमकं काय, लिम्फमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतात, तर लिम्फमध्ये मायक्रोफेजेस असतं, प्रोटीन असतं, न्यूट्रिएंट्स असतात, टी सेल्स असतात, बी सेल्स असतात. ते जसं जसं लिम्फ आपल्या बॉडीमधून फ्लो होत असतं तसं जसं जिथे कुठे आपल्या बॉडीमध्ये जे पण मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, जे इंटरस्टिशियल स्पेसेसमध्ये असतील, जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये फ्लो होत असेल, काही इन्फेक्शन झालं असेल, सो दिस इज द लिम्फॅटिक फ्लुइड. थ्रू द लिम्फॅटिक फ्लुइड आवर बॉडी फाइट्स विथ दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड शो द डिफेन्स अगेन्स्ट दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस lymphatic system. Now you can see here red pulp. Venous sinus is filled with blood. Okay, cords of splenic tissue consist of red blood cells, macrophages, lymphocytes, plasma cells and granulocytes. You can see this is cords of, it consists of cords of splenic tissue. Okay, and see, this is what it constitute with. It consists of red blood cells, macrophages, granulocytes, lymphocytes, plasma cells. See, this is the red pulp which consists of the tissues. Okay, टिश्यू कन्स्टिट्युएंट आहे, याच्यामध्ये ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत, मोनोसाइट्स आहेत, यामध्ये लिम्फोसाइट्स आहेत, मायक्रोफेजेस आहेत, आणि हे सगळे जे घटक आहेत, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर बॉडी, राईट. हे जे सेल्स आहेत त्यांचे जे कन्स्टिट्युएंट आहे, आपल्याला या सगळ्या गोष्टी आपल्या शरीरासाठी महत्त्वाच्या आहेत. Then functions of spleen: phagocytosis of bacteria and worn out of damaged red blood cells and platelets, right. म्हणजे फॅगोसायटोसिस ऑफ बॅक्टेरियासोबत फाईट करणं, त्याच्यानंतर वॉर्न आउट ऑर डॅमेज रेड ब्लड सेल्स अँड प्लेटलेट्स, जे आपल्या बॉडीमध्ये जे रेड ब्लड सेल्स आहेत, जे डॅमेज प्लेटलेट्स आहेत, सो द वॉर्न आउट द फंक्शन इज ऑफ द स्प्लीन. ओके, देन सी, इन emergency conditions, our spleen is the organ where we are storing all our red blood cells, we are storing our platelets. Okay, so spleen is the organ when in emergency, आपल्या बॉडीमध्ये जेव्हा एमर्जन्सी असेल त्या पिरियडला रेड ब्लड सेल्सची कमतरता असेल, तर स्प्लीन एक असं ऑर्गन आहे ज्यामधून आपण रेड ब्लड सेल्स यूज करू शकतो, जे की रेड ब्लड सेल्स आपण स्प्लीनमधून यूज करू शकतो, प्लेटलेट्स आपण स्प्लीनमधून यूज करू शकतो. आणि स्प्लीन हे कसं
एमर्जन्सीमध्ये प्रोव्हायडर म्हणून एक कार्य करत असतं की हे जे एमर्जन्सीमध्ये रेड सेल्स प्रोव्हाइड करणार, एमर्जन्सीमध्ये प्लेटलेट्स प्रोव्हाइड करणार. सो देन अगेन इट इज हॅव्हिंग द फंक्शन्स ऑफ बॅक्टेरिया, फॅगोसायटोसिस ऑफ बॅक्टेरिया. तर फॅगोसायटोसिस ऑफ बॅक्टेरियाचं फंक्शन म्हणजे काय, याचं काय, फॅगोसायटोसिस ऑफ बॅक्टेरिया म्हणजे काय की फाईट करणार बॅक्टेरियासोबत, जे पण काही इन्फेक्शन असेल त्याच्यासोबत फाईट करणार. स्टोअर अँड रिलीज ब्लड इन टाइम्स ऑफ डिमांड. जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम द हेमोरेज असेल, ॲक्सिडेंटल इंजुरी असेल, आपल्या बॉडीमधून जर ब्लड फ्लो होत आहे, वी लॉस्ट ब्लड इन फ्रॉम आवर बॉडी, ओके, ॲट द टाइम ऑफ एमर्जन्सी सिच्युएशन्स, accidental situations, anything whatever it may be, so there may be a hemorrhage. So at the time of hemorrhage, the function of the spleen is what, it releases the blood times in demand. जेव्हा स्टोअर अँड रिलीज द ब्लड, जेव्हा आपल्याला गरज असेल ब्लडची त्या पिरियडला स्प्लीन एक असं ऑर्गन आहे की जे ब्लडला पण स्टोअर करून ठेवत असतं आणि एमर्जन्सीमध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड करत असतं, आपली डिमांड जी असेल ती कंप्लीट करत असतं. सो फंक्शन्स इन इम्युनिटी ॲट द साईट ऑफ बी सेल प्रॉलिफरेशन इन टू द प्लाझ्मा सेल्स, राईट. ॲज वी हॅव नो दॅट बी सेल्स इम्युनिटी, ओके, सो द साईट ऑफ बी सेल प्रॉलिफरेशन इन टू द प्लाझ्मा सेल्स होत असतं. आणि जेव्हा बी सेलचं फंक्शन आपल्याला माहीत आहे, ओके, सो प्लाझ्मा सेल्स अगेन इट फाईट्स अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया. Then does not filter lymph because it has no afferent lymphatic vessels or lymph sinuses. See here, does not filter the lymph. यांचं फंक्शन असं नाही आहे की हे लिम्फला फिल्टर करतील, ओके. आपल्याला माहीत आहे याच्यामध्ये ॲफरंट लिम्फॅटिक वेसल्स आणि लिम्फॅटिक सायनसेस अटॅच नसतात आणि त्यामुळे लिम्फला फिल्टर करायचं फंक्शन स्प्लीनचं नाही आहे. See, thymus gland, okay, this is two-lobe organ. Thymus gland is the two-lobe organ and which is located upper part of the chest along the trachea, inferior to the thyroid gland, posterior to the sternum, largest and most active during prenatal period and infancy. After puberty it increase in size. See, this is the thymus gland. See, two-lobe structure आहे, अप्पर चेस्टला अटॅच आहे आणि इन्फिरियरली थायरॉइड ग्लँड आहे, पोस्टेरियरली स्टर्नम आहे, लार्जेस्ट अँड मोस्ट ॲक्टिव्ह ड्युरिंग प्रीनेटल पिरियड. सी, दिस इज अटॅच ओवर द चेस्ट, ओके. इन्फिरियर पोर्शन इज द थायरॉइड ग्लँड, पोस्टेरियर पोर्शन इज द स्टर्नम, ओके. देन हॅविंग टू लोब स्ट्रक्चर इज thymus gland. It is a part of the lymphatic system. Composed of lymphatic tissue. Lymphatic tissue obviously thymus gland मध्ये lymphatic tissue composed असणार आहे. Subdivided into nodules. Immature T cells originate in the bone marrow and migrate to thymus via blood. Okay. जे immature T cells असतात ते बोन मॅरोपासून ओरिजिन होत असतं त्यांचं, पण ते मायग्रेट कुठे होत असतं, थायमसमध्ये, आणि थायमसमध्ये गेल्यानंतर ते मॅच्युअर होत असतात. सो टी सेल्स हॅविंग फंक्शन्स. सी, इन थायमस सेल्स डेव्हलप इंटू मॅच्युअर टी सेल्स फॉर रिलीज इंटू सर्क्युलेशन. थायमस हॉर्मोन्स एड इन मॅच्युरेशन ऑफ टी सेल्स. आपल्याला माहिती आहे की टी सेल्स इज द पार्ट ऑफ द इम्युनिटी सेल्स. इम्युनिटीसाठी डिफेन्स करायसाठी टी सेल्स नेसेसरी असतात. आणि टी सेल्सचं फंक्शन काय आहे, एक प्रकारे टी सेल्स बोन मॅरोमधून ओरिजिन होत असतं, पण थायमस ग्लँडमध्ये जाऊन ते मॅच्युअर होत असतात. थायमस ग्लँडमध्ये मॅच्युअर होत असतात आणि अशा प्रकारे त्यांचं सर्क्युलेशन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होत असतं. सी, थायमस ग्लँड. मॅच्युअर टी सेल ट्रॅव्हल टू लिम्फ नोड्समध्ये जाणार. मॅच्युअर झाल्यानंतर टी सेल्स लिम्फ नोड्समध्ये जाणार, स्प्लीनमध्ये जाणार अँड डिफ्यूज लिम्फॅटिक टिश्यूज वेअर दे रिसाईड. आणि लिम्फॅटिक टिश्यूजला ते डिफ्यूज करणार वेअर दे रिसाईड. रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स. सेल मेडिएटेड म्हणजे इम्युनिटी मेडिएट करणं. इम्युनिटी शरीरासाठी जे आपल्याला ATP लागते, ॲडिनो ट्रायफॉस्फेट. सो जे एनर्जी आपल्या शरीरासाठी लागते तिची सेल इम्युनिटी आपल्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस करायचं काम टी सेलचं असतं. रिमूव्हल ऑफ थायमस. जेव्हा आपण थायमस ग्लँड रिमूव्ह करत असतो, सो दॅट इज द प्रोसिजर वी कॉल्ड थायमेक्टॉमी. ओके. रिमूव्हल ऑफ थायमस ग्लँड इज द थायमेक्टॉमी. then can be removed but decreased T cell productions result possible acute susceptibility to infection. जेव्हा आपण थायमस ग्लँड रिमूव्ह करतो त्या पिरियडला जे टी सेल्स आहेत त्यांचं मॅच्युअर होण्याचं जे ऑर्गन आहे थायमस ग्लँड, तर त्या पिरियडला थायमस ग्लँड जर तुम्ही रिमूव्ह करून टाकली, त्या पिरियडला जे इन्फेक्शन असतं आपल्या बॉडीमध्ये त्याला फाईट करायसाठी टी सेलची गरज असते, तर त्या पिरियडला
टी सेल्स एवढे मॅच्युअर होत नाहीत आणि त्यामुळे आपण लवकरच कोणत्या पण इन्फेक्शनला लवकर ससेप्टेबल होत असतो. देन रिमूव्हल ऑफ स्प्लीन. जर आपण स्प्लीन रिमूव्ह करून टाकलं आपल्या बॉडीमधून, तर प्रोसिजर वी कॉल्ड इट इज स्प्लेनेक्टॉमी. इट कॅन बी रिमूव्ह अदर ऑर्गन्स दॅट लिव्हर अँड बोन मॅरो कॅन कम्पेन्सेट फॉर इट. जेव्हा आपल्या बॉडीमधून आपण स्प्लीन रिमूव्ह केलं, त्याचे स्प्लीनचं कार्य असेल ते लिव्हर आणि बोन मॅरो ह्या दोन ऑर्गन्सद्वारे कंप्लीट केलं जातं. लाईक द फंक्शन, storing of the nutrients, metabolism, everything, whatever it may be. Liver will follow all these things, metabolism of carbohydrate, fats, proteins, okay. Then bone marrow, maturation of the formation of the red blood cells, okay. So these organs will perform the functions of spleen, okay. In absence of spleen organ, after the splenectomy झाल्यानंतर increased susceptibility to disease may result. पण पेशंट्सला जे पण काही असेल ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिसीज होण्याचे चान्सेस असतात. देन सी द डिसऑर्डर्स ऑफ लिम्फॅटिक सिस्टीम. यू कॅन सी हिअर द लिम्फॅटिक सिस्टीम मे नॉट कॅरी आउट इट्स फंक्शन्स ॲडिक्वेटली ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन्स. जेव्हा जर लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये काही ब्लॉकेज असेल, काही ऑब्स्ट्रक्शन असेल, ओके, लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये जे फ्लुइड फ्लो होतात असते, जे लिम्फॅटिक टिश्यूज असतात, लिम्फॅटिक वेसल्स असतात, जर त्यामध्ये काही ऑब्स्ट्रक्शन असेल, काही त्यामध्ये जर if any obstruction is there, so the accumulation of fluid get blocked, okay. जे accumulation होतं फ्लुइडचं, जे फ्लुइड फ्लो होत असतं हे कम्प्लिटली ब्लॉक होणार. सो द प्रोसिजर, सी ऑब्स्ट्रक्शन इन लिम्फॅटिक सिस्टीम लीड्स टू द accumulation of fluid. जर लिम्फॅटिक सिस्टीममधून फ्लुइड सप्लाय होत नाही आहे व्यवस्थित बॉडीला, सो विच लीड्स टू द ॲक्युम्युलेशन ऑफ फ्लुइड. त्यामुळे काय होणार, फ्लुइड जमा होत असणार. सो जी फ्लुइड जमा होण्याची जी प्रोसिजर आहे, सो दॅट वी कॉल्ड लिम्फेडेमा. आपण त्याला लिम्फेडेमा असं द थिंग विथ टर्मिनॉलॉजी वी आर युझिंग लिम्फेडेमा. लिम्फेडेमा इज द accumulation of fluid. Obstruction may result from scar tissue that develops when lymph vessels or nodes are damaged. To remove during surgery. See, obstructions may result from जेव्हा आपले सर्जरी होत, any surgery what we are performing, okay, any kind of surgical procedures. So at that times lymph vessels, nodes, that are get damaged. त्या पिरियडला सर्जरीच्या वेळेस ज्या लिम्फ वेसल्स असतात, नोड्स असतात, ते डॅमेज होत असतात आणि त्यामुळे किंवा आपण रिमूव्ह केले लिम्फ नोड्स थ्रू द रेडिएशन थेरपी, आपल्याला जर इंजुरी असेल, सो ॲट दॅट टाईम इन्फेक्शन होत असतं विथ द थ्रेड वॉर्म फिलॅरियासिस, ओके. सो आवर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, ओके, लाईक अ थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन दॅट ब्लॉक्स द लिम्फॅटिक डक्ट्स. आणि ते जे इन्फेक्शन आहे, थ्रेड वॉर्म जे असतात, जे काही इन्फेक्शन असेल, सो इट इज लिम्फॅटिक डक्ट्सला ते ब्लॉक करत असतात आणि अशा पद्धतीने जे इन्फेक्शन आहे ते वाढत चालायला लागतं. See, you can see here, this is the accumulation of fluid, this is the lymphatic vessels, okay. So here the fluid are accumulated. You can see the fluid accumulation of fluid is called as lymphedema, कारण फ्लुइड व्यवस्थित सप्लाय होत नाही आणि फ्लो होत नाही बॉडीमध्ये. सो दिस इज व्हॉट, त्याचं ऑब्स्ट्रक्शन असल्यामुळे, फ्लो न होत असल्यामुळे व्यवस्थित तुम्ही बघू शकता, लिम्फेडेमा इज द कंडिशन. See, this is lymphatic filariasis. Lymphatic filariasis means what? See, the lymphatic filariasis is the threadworm infection, okay. Threadworm infection आहे आणि it is caused by the Wucheria bancrofti. Wucheria bancrofti is a mosquito. See, Wucheria bancrofti is the main responsible to cause this infection, okay. So mosquito takes in a blood. जेव्हा when the Wucheria bancrofti जे आहे, आपल्याला द पर्सन ऑलरेडी इज इन्फेक्टेड विथ द फिलॅरियासिस, लिम्फॅटिक फिलॅरियासिस, ऑलरेडी होस्टला इन्फेक्टेड लिम्फॅटिक फिलॅरियासिस डिसीज झालेला आहे आणि जर त्या पर्सनला, जर इन्फेक्टेड पर्सनला जर मॉस्किटोनी बाईट केलं, तर मॉस्किटोनी बाईट केल्यानंतर जी उचेरिया बॅनक्रॉफ्टी आहे, ती उचेरिया बॅनक्रॉफ्टी त्या थ्रू द मॉस्किटो शी विल ट्रान्सफर इन टू द मॉस्किटो. सी द मॉस्किटो सक्स द ब्लड, राईट. मॉस्किटो काय करत असतं, आपलं ब्लड सकिंग करत असतं, आपल्या फूड सकिंग करत असतं आपल्या ब्लडमधलं. तर उचेरिया बॅनक्रॉफ्टी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द ब्लड इन टू द मॉस्किटो अँड देन दिस मॉस्किटो inside of that mosquito, see, this mosquito adults in lymphatics. Adults produces sheltered microfilari that migrate into the lymph and blood channels. See, मॉस्किटोमध्ये उचेरिया बॅनक्रॉफ्टीचं ग्रोथ होत असतं आणि ग्रोथ झाल्यानंतर सी दिस उचेरिया बॅनक्रॉफ्टीचे मिलियन्स ऑफ मायक्रोफिलॅरी तयार होत असतात, मिलियन्स ऑफ मायक्रोफिलॅरी, ओके.
त्या अडल्ट होत असतात, मॅच्युअर होत असतात आणि त्याच्यानंतर ते थ्रू दॅट इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगेन दॅट मॉस्किटो बाईट्स टू द नॉर्मल पर्सन. जेव्हा तो मॉस्किटो नॉर्मल पर्सनला बाईट करणार त्या पिरियडला त्याच्यामधून उचेरिया बॅनक्रॉफ्टी नॉर्मल पर्सनला ट्रान्सफर होणार आणि अशा पद्धतीने सी नंबर 4 मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड इंजेक्ट द मायक्रोफिलॅरी. ओके, देन मायक्रोफिलॅरी shell penetrate into the mosquitoes and migrate to the thoracic, you can see migrate into the thoracic muscles. Okay, so these things then migrate to the head and mosquitoes proboscis. See students, you can see here अशा पद्धतीने इन्फेक्शन नॉर्मल पर्सनकडून थ्रू द मॉस्किटो, इन्फेक्टेड पर्सनकडून थ्रू द मॉस्किटो नॉर्मल पर्सनला ट्रान्सफर होत असते. अशा पद्धतीने मॉस्किटोमधून उचेरिया बॅनक्रॉफ्टी नॉर्मल पर्सनमध्ये जाते आणि मग त्याचं इन्फेक्शन स्प्रेड होत असते. सो दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज लिम्फॅटिक फिलॅरियासिस. सी दिस इज लिम्फॅटिक फिलॅरियासिस, यू कॅन सी हिअर. सी इन्फेक्शन may cause swollen lymph nodes because the lymph nodes are inflamed. Sometimes the lymph nodes themselves may become infected or lymphadenitis. Okay, lymphadenitis means what? Lymphadenitis is the nothing but the swollen lymph node. Okay, inflammation to the lymph node by organism that spread through the lymphatic system from the original site of infection. Okay, you can see here जेव्हा इन्फेक्शन स्प्रेड होत असतं. ओके, इन्फेक्शन मे कॉज स्वोलन लिम्फ नोड. त्या इन्फेक्शनमुळं लिम्फ नोड्स ज्या आहेत त्या स्वेल होतील बिकॉज द लिम्फ नोड्स आर इन्फ्लांड आणि लिम्फ नोड ज्या आहेत त्या इन्फ्लांड होतात आणि इन्फ्लाम म्हणजेच काय इन्फ्लामेशन होते, इन्फेक्शन स्प्रेड होतं. इन्फेक्शन स्प्रेड झाल्यामुळे लिम्फ नोड स्वेल होत असतात आणि स्वेल इन्फ्लामेशन झाल्यामुळे लिम्फॅडेनायटिस कंडिशन होत असते. कशामुळे? कारण ते ऑर्गॅनिझम त्यांच्या बॉडीमध्ये असतात. Okay, original site of infection. See cervical lymphadenitis, you can see here this is nothing but the inflammation of the lymph node. See granulomatous lymphadenitis, inflammation of the lymph node. Then cancer, tumor may block the lymphatic ducts or may travel metastasized to lymph nodes near a tumor, interfering with flow of lymphatic fluid through the node. Then rarely a tumor, lymphangiosarcoma, may develop in the lymphatic system. See student, जेव्हा पेशंट्सला कॅन्सर होत असतात, ज्या पेशंटला ट्यूमर असेल, कॅन्सरची जी ट्यूमर असेल, कॅन्सरचं जी ट्यूमर झाल्यामुळे लिम्फॅटिक फ्लुईडला एक ऑब्स्ट्रक्शन तयार होतं आणि लिम्फॅटिक फ्लुईड व्यवस्थित रीतीने फ्लो होत नाही आणि त्यामुळे काय होत असतं, पेशंटला लिम्फॅटिक फ्लुईडमध्ये ट्यूमरमधून त्याचे सेल्स आहेत, कॅन्सरस सेल्स स्प्रेड होत असतात लिम्फॅटिक फ्लुईडमध्ये आणि जो त्या पिरियडला जो कॅन्सर रिअरली ट्यूमरमुळे होत असतो, लिम्फॅटिक सिस्टीमला जो कॅन्सर होत असतो, दॅट वी कॉल्ड लिम्फॅन्जियोसार्कोमा मे डेव्हलप इन लिम्फॅटिक सिस्टीम. Okay, so this is all regarding for today's lecture. So this is all regarding for the today's lecture. Tonsils, we have seen regarding the lymphatic system, anatomy, physiology of the lymphatic system, organs which are located inside of the lymphatic systems, and the disorders of the lymphatic systems. Okay, I hope you have any doubt, you can ask me directly. I will try to solve your queries. तुमचे जे पण डाऊट असतील तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचारा आणि मी ते सॉल्व करायचा पूर्ण प्रयत्न करणार. थँक्यू व्हेरी मच.